जय जगन्नाथ। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में पवित्र और धार्मिक मास कहुए। विश्वास करा जाए जे कार्तिक मासरे जो लोक मैंने भोर उठी स्नान करिथांती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजा आराधना करिथांती, सेमानंकर समस्त दोषादोषु मुक्ति मिलता एवं तांकर समस्त इच्छा पूर्ण होता है। आसंतु जानिबा कार्तिक मासर महिमा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणींकर कहानी। गोटे गाँव में गोटे ब्राह्मण परिवार रोते, सेमानंकर पुओ झियो केही नथिले। से वृद्ध ब्राह्मण ब्राह्मणी दुई जण भगवान को उपरे दृढ़ विश्वास रखुले। कार्तिक मास आसीथिबारु स्वामी स्त्री दुई जण प्रतिदिन बड़ी भोर उठी 7 किलोमीटर दूर थिबा गंगा नदी को जाई स्नान करी फेरुथिले। पति पत्नींकर बयस अधिक हो जाइथिबारु बूढ़ी माउसी जनक रास्ता रे थकी जाउथिले। दिने बुढ़ा बुढ़ी दुई जण गंगा नदी स्नान करी सारिबा परे रास्ता रे आसुथिबा बेले कथाबार्ता हेउथिले। बूढ़ी माउसी जनक तांकर पति को कहिबाकु लागिले, जदि आमर गोटे पुओ थांता आम जीवन में केवे दुख कष्ट आसी न था, आमर जीवन खुशी बासी कटि था। आम घरे पहुँचु पहुँचु आमको रोषेईवास करने को पड़ न था। आमर बहु रोषेई करी आमको खाइबाकु देई थांता, आमर सेवा जत्न करि थांता, आमे खुशी रे जीवन बिताई थांता। बुढ़ी माउसीटीर कथा शुणी ब्राह्मण लोकटी कहिबाकु लागिले, ठीक अछि मु तुम पई एक बहु आनिदेबी। ब्राह्मणटीर कथा शुणी बुढ़ी माउसीटी हसिबाकु लागिथिले। कही बिना पुत्र रे बहु घर को केमिति आसीबो, यह किपरि संभव होइता। ब्राह्मण लोकटी दिने भाविले से जमुना नदी रे कार्तिक स्नान करिवे। सेथिपई से गोटे बैग रे टंका और किछि सुना मुद्रा और किछि अटा रखिया पई बुढ़ी माउसीटी को कहिबाकु लागिथिले। बुढ़ी माउसीटी ब्राह्मणटीर कथा शुणी बैग रे टंका किछि सुना मुद्रा और किछि अटा रखिदेले। ब्राह्मण लोकटी सेई बैगटी को नहीं जमुना नदी अभिमुखे चलिबाकु लागिथिले। वृद्ध ब्राह्मणटी चली चली जमुना नदी कूल रे पहुंची जाइथिले। सेठारे देखिले किछि सुंदर झियो पिला माने बाली रे घर तैयारी करी आनंदर सहित खेलुथिले। सेई झियो मानक मध्यरु गोटे झियो पिला कहिबाकु लागिला, मु जो बाली रे घर तैयारी करिछि ताकु केबे भांगिबि नाही, मु मोर घर को केबे नष्ट करिबि नाही। झियोटीर कथाबार्ता तार व्यवहार को देखि वृद्ध ब्राह्मणटीर पसंद आसीगला। ब्राह्मण लोकटी भाविला, सेई झियोटी जदि मोर बहु होइथांता मोर घर को बहुत भलरे रखिथांता। किछि समय परे सबु झियो माने नदी रे गाधई सरिया परे निज निज घर को चली जाइथिले। ब्राह्मण लोकटी जे झियोटी को पसंद करुथिले तार पछे पछे जीवाकु लागिथिले। झियोटी जेतेबेले तांको घरे पहुंची जाइथिले, ब्राह्मणटी मध्य तार पछे पछे तांकर घर पाखरे पहुंची जाइथिले। ब्राह्मणटी से झियोटी को कहिबाकु लागिले, कार्तिक मास चलिथिबारु मोर अटा नै तुमर घरे 4टी रुटी बनाई देबो, मु शांति रे खाई परिबि। झियोटी जाई तार मां को ब्राह्मणटीर कथा कहिबाकु लागिथिले। झियोटीर कथा शुणी तार पिता माता खुशी हो गले। भाविले ब्राह्मणटी आसी तांको घरे भोजन करिया पई चाहू एवं ब्राह्मणटीर सेवा करिबाकु लागिले। ब्राह्मणटी तांकर कथा शुणी कहिबाकु लागिले, मु कार्तिक मासरे काहारी घरे भोजन करबी, तुम जदि चाहूच मु तुम घरे भोजन करे ताहले गोटे काम कर, मु मो सांगरे किछि अटा आनी सेई अटारे तुम रुटी करिदे, मु आनंदर सहित खाइबे। वृद्ध ब्राह्मणटीर कथा शुणी झियोटीर पितामाता खुशी हो गले। झियर माँ जेतेबेले से अटा ब्यागरु अटा बाहर कले सेतिरु अटा सहित सुना मुद्रा बाहरिथिला। सेमाने से सुना मुद्रा और टंका को देखि खुशी हो गले। भाविले एई ब्राह्मणटीर ब्याग रे एते टंका एते सुना मुद्रा अछि, तांकर घरे केते सुना रूपा केते धन संपत्ति नथिबो। यह भाबी सारिला परे झियोटीर माँ वृद्ध ब्राह्मणटी रुटी करी खाइबाकु देले। वृद्ध ब्राह्मणटी खुशी होई खाइबाकु लागे। झियोटीर माँ वृद्ध ब्राह्मणटी को कहिबाकु लागे, तुमर पुत्रंकर विवाह करिवार अछि, तांकर विवाह करिवार उपयुक्त बयस हो गलानी। वृद्ध ब्राह्मणटी कहिबाकु लागिले, हां मोर पुत्रंकर विवाह करिवार अछि, किंतु मोर पुत्र एबे काशी नगरी रे शिक्षा ग्रहण करूछन्ति। मोर पुत्रंको तुमर झियोंक सहित विवाह करिया पई चाहुछ, एबे गोटे काम करो, तुमे तुमर झियोंको मो सह पठाई दियो, हमर बुढ़ा बुढ़ींकर किछि सेवा करिवो। मोर पुत्र काशी नगररु फेरी आसिला परे आमे रीति नियम अनुसार विवाह कराई देबा। वृद्ध ब्राह्मणटीर कथा शुणी झियर माता पिता खुशी हो गले। भाविले आमर झियो एई ब्राह्मणटीर घरे सुख शांति रे जीवन बिताई परिबो। एहा परे झियर पितामाता सेई ब्राह्मणटीर संगरे तांकर झियोंको पठाई देइथिले। वृद्ध ब्राह्मणटी खुशी होई सेई झियोटीर सहित निजर घर अभिमुखे चलिबाकु लागिथिले। सेमाने चली चली तांकर घरे पहुंची गले। ब्राह्मणटी घरे पहुंची घरर कबाट बाड़ई कहिबाकु लागिले, रामर माँ आसी देख तुमर बोऊ को मो सांगरे आनिछि। बुढ़ी माउसीटी वृद्ध ब्राह्मणटीर कथा शुणी हसिबाकु लागे। हसी हसी कहिथिले, आमर तो केही पुत्र नाहांती, तुमे बोऊ केमिति आनिल। सेई समय बुढ़ी माउसीटी कबाट खोली देखि आश्चर्य होई गले एवं तांकर सामनारे एक सुंदरी युवती छिड़ा होइथिले। बुढ़ी माउसीटी खुशी होई सेई सुंदर युवती को घर भितर को नहीं गले। पुणी बुढ़ा बुढ़ी और तांकर बहु बहुत खुशी रे रहिबाकु लागिले। बुढ़ा बुढ़ी बड़े भोर उठी चली चली गंगा नदी को स्नान करिबाकु जाउथिले। गंगा नदी रे स्नान करि सारिला परे घर को फेरुथिले। तांकर बहु बहुत सुंदर रोषेई करी तांको खाइबाकु देउथिले एवं तांकर सेवा करिबाकु लाउथिले एवं बुढ़ा बुढ़ींकर अनेक जत्न नउथिले। बुढ़ा बुढ़ी दुई जण बहुटीर सेवारे बहुत खुशी रे रहिबाकु लागिले।
ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି ତାଙ୍କର ବୋହୂକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ଚୁଲିରେ କେବେ ବି ନିଆଁ ଲିଭାଇବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୁଲି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଗରମ କରିଥିବୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋହୂଟି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବୋହୂଟି ଡରି ଯାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋର ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲିଭିଯାଇଛି, ଟିକେ ନିଆଁ ଦରକାର, ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ବୋହୂଟିର କଥା ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ମାଉସୀଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଲୋ ଝିଅ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏକା ଏକା ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବୋହୂଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ କାଶୀ ନଗରୀରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ମାଉସୀଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଛ କଥା କହି ତୁମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ମୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବୋହୂଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ପୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ପଡ଼ୋଶୀ ମାଉସୀଟି କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ବଦଳରେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ଅଲଣା ଲୁଣିଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ଠିକ୍ରେ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କର। କିଛି ଦିନ ପରେ ସତ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ ବୋହୂଟିକୁ ବହୁତ କୁଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ବୋହୂଟି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ ନାହିଁ, ପୋଡ଼ା ଜଳା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦିନଟି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ବୋହୂଟି ପଡ଼ୋଶୀ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଯେଉଁ 7ଟି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଅଛି, ତୁମେ ସେଇ କୋଠରୀର ଚାବି ମାଗିନିଅ। ଚାବି ମାଗିକି ତୁମ ପାଖରେ ରଖ। ସେମାନେ ଯଦି ସତରେ ତୁମକୁ ବୋହୂ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାବିକୁ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରୁ ଫେରିଲେ, ବୋହୂଟି ସେଇ ବନ୍ଦ କୋଠରୀର ଚାବି ମାଗିଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କର ବୋହୂଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଇଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ବୋହୂଟି ସେଇ ବନ୍ଦ କୋଠରୀକୁ ଗୋଟିଏ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ କୋଠରୀ ଭିତରେ କେଉଁଥିରେ ଧାନ ଚାଉଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତ କେଉଁଥିରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ଫୁଲ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ କଂସା ବାସନରେ ଫୁଲ ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷ କୋଠରୀ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଗବାନ ଶିବ, 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଧ୍ୱନି ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଳକ ଆସନ ଉପରେ ବସି ଏକ ଲୟରେ ମାଳା ଜପ କରୁଥିଲେ। ବୋହୂଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସାହସ କରି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ବାଳକଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ବାଳକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ପତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛି। ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁନାହିଁ। ମୋର ପିତାମାତା ଗଙ୍ଗାରୁ ସ୍ନାନ କରି ଫେରିଲା ପରେ ତୁମେ କବାଟ ଖୋଲି ପାରିବ। ବୋହୂଟି ବାଳକଟିର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି? କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗଙ୍ଗାରୁ ସ୍ନାନ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ବୋହୂଟି ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋହୂଟି ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ରାସ୍ତାରେ ଥକି ଯାଉଛ, ତୁମେ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ନାନ କରୁନ? ଶାଶୁଟି କହିଲେ, ଗଙ୍ଗା କେବେ ଘରେ ବହେନି। ବୋହୂଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଘରେ ବହୁଥିବାରୁ ଦେଖାଇଦେବି। ବୋହୂଟି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର 7ମ କୋଠରୀରେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖାଇଦେଲେ। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଏକ ବାଳକ ମାଳା ଜପ କରୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି ସେଇ ବାଳକଟିକୁ ଦେଖି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁଅ ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ବାଳକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ। ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବ ମୋତେ ତୁମର ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟି ଯାଇଥିବା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିର ଘରକୁ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମାତା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ମାତାଙ୍କର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ପୁତ୍ରର ମୁହଁରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷୀର ପବନର ସୂତ୍ରରେ ପୁତ୍ର ଓ ବୋହୂର ଏକ ପବିତ୍ର ମିଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ଯେ ସେହି ବାଳକଟି ହିଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଟିର ପୁତ୍ର। ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେପରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେହିପରି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମାର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରର ସ୍ରୋତ ଆସି ସେହି ବାଳକଟିର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ପବନର ମିଶ୍ରଣରେ ପୁତ୍ର ଓ ବୋହୂର ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବ କିପରି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପୁତ୍ର ଓ ବୋହୂ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖୁସି ହୋଇ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବଙ୍କର ଚରଣରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରୁ। ଏହା ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମହିମା, ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର କାହାଣୀ। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।